हेलो स्टूडेंट्स अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को मोर यूट्यूब चैनल को वेलकम। पिला माने तुमर सामाजिक विज्ञान अध्ययन जो द्वितीय अध्याय रही भारतर राजनैतिक मानचित्र आ तार पुनर्गठन यही अध्याय थिबा प्रश्नगुड़िकर अर्थात प्रश्नपत्र उत्तर एवं तार आलोचना करिया। प्रश्नपत्र उत्तर आलोचना करिया। पिला माने देख प्रथम प्रश्न कौन अच्छे देखि नबा। दिल्ली सुल्तान एवं मुगलमान मानकर राजनैतिक रणनीति तुलना कर से मध्य कौन समानता अच्छी आ कौन पार्थक्य थिला। पिला माने में देख चलो तार उत्तर देखा। पिला माने कौन अच्छे देखि नबा। देख ना उभय दिल्ली सुल्तानी शासन एवं मुगल साम्राज्य निजर शासन को विस्तार करने सामरिक शक्ति व्यवहार करुले। से माने युद्ध करुले, सहर गुड़ी को आक्रमण करुले एवं सैन्य बाहिनी खर्च पाई जिजिया कर आ भू राजस्व कर मध्य आदाय करथुले। हेगला पिला माने किंतु सेमानक शासन प्रणाली संपूर्ण भिन्न थिला। दिल्लीर सुल्तान माने मुख्यतः सामरिक शक्ति उपर निर्भर करुथिबा जुगु इक्ता प्रथा प्रचलन करी सामरिक सेवा प्रतिबोधक संभ्रांत मानकु जमी दे देउथुले। यह अधिकांश समय रे अस्थिरता सृष्टि करथिला एवं बारंबार क्षमता पाई संग्राम भी देउथिला अर्थात हेउथिला। या फल सुल्तान मानकर हाराहारी शासन काल स्वल्प काल आ पाखापाखि 9 वर्ष मात्र थिला। अपर पक्षर कौन होता पिला माने देखि नबा ना मुगल माने विशेषतः सम्राट अकबर एक स्थिर और चिंताशील मनोभाव पोषण करथिले। से कूटनीति प्रयोग करथिले, वैवाहिक संपर्क धर्मीय सहनशीलता मध्य अवलंबन करथिले। निजर अधिकारी एवं सैन्य बाहिनी सुपरिचालना मनशब्दारी अर्थात मनशब्दारी व्यवस्था प्रचलन करथिले। यह तांकर शासन को दीर्घ तथा शांतिपूर्ण करि पारिथिला। मुगल शासक माने औरंगजेब शासन पर्यंत हाराहारी 27 वर्ष शासन करथिले। तेणु उभय दिल्ली सुल्तानी शासन और मुगल शासन युद्ध आ कर आदाय उपर निर्भर करुथिले मध्य मुगल मानकर एक सुचिंतित और सुदृढ़ शासन व्यवस्था थिला। हेगला पिला माने ताकर पार्थक्य आ समानता ये सब हेगला। पिला माने 2 नंबर प्रश्न मध्य देखि नबा एवं तार उत्तर मध्य। विजयनगर साम्राज्य अहोम राज्य और कलिंग साम्राज्य भई राज्य अन्य मानक तुलन में कहीं दीर्घ समय धरी विजय को रक्षा कर पारथिले एवं सेमानक सफलतार केउं भौगोलिक सामरिक और सामाजिक कारण योगदान देथिला। पिला माने देखि नबा तार उत्तर गुड़िक। विजयनगर साम्राज्य अहोम राज्य और कलिंग साम्राज्य भई अन्य राज्य मानक तुलन में दीर्घ समय धरी विजय को रक्षा करिवार विभिन्न कारण थिला। पिला माने देख विजयनगर साम्राज्य और अहोम राज्यर भौगोलिक अवस्थिति सामरिक कौशल और सामाजिक एकता जो यह संभव हो पारा। विजयनगर साम्राज्यर राजधानी रे उत्तम दुर्ग व्यवस्था थिला एवं आंचलिक शक्ति मानक सह मेंट गठित होइथिला। अहोम माने आसामर घंच जंगल और नदी की व्यवहार करी गोरिला युद्ध मध्य करथुले। एही उभय राज्य रे दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था एवं अनुगत प्रजा माने रहिथिले जहाँ फल सेमानक परास्त करिबा कष्टकर थिला। पिला माने अहोम और कलिंग साम्राज्य रे सैन्य मानक मध्य पाइक गुरुत्व रही जहाँ आक्रमणकारी मानक मध्य नथिला। यही 3 राज्यर सांस्कृतिक समृद्धि और दृढ़ नेतृत्व प्रजा मानक भयंकर युद्ध कराया प्रवर्तित जहाँ स्वाधीनता रक्षा कर सहायक होता। पिला माने एबे 3 नंबर प्रश्न जा तार उत्तर देखा। देख पिला माने 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छे। कल्पना कर जे तुम्हें अकबर और कृष्णदेव राय दरबार जड़े विद्वान अच्छ। तुम्हें देखुवा राजनीति वाणिज्य संस्कृति और समाज विषय वर्णना कर जड़े बंधु एक चिठी लिख। पिला माने यार उत्तर देखि नबा। प्रिय सांग जेहेतु आम गोटे चिठी लिखा। अकबर दरबार में जीवन अत्यंत आकर्षणीय। सम्राट निजर सामरिक शक्ति सहित बुद्धिर मिश्रण कर कार्य करती। से सबु धर्मर विद्वान मानक स्वागत करती। साम्राज्य रे समृद्धि वृद्धि चले अर्थात बढ़ी चले। समृद्ध वाणिज्य चले। विभिन्न द्रव्य यथा मसला वस्त्र मुक्ता बजार में उपलब्ध होगा सहित बाहर देश को रप्तानी करा जाए अर्थात विदेश को रप्तानी करा जाए।
ପାରସିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ କରଭାର ଏଇଟା କରଭାର ପିଲାମାନେ କରଭାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଜେତା ଆକବର ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କିପରି ସହନଶୀଳ ଆଉ ଦୟାଳୁ ହୋଇଗଲେ? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନା, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆକବର ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଜେତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ ରାଜନୈତିକ କୌଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କୌଶଳ ଫଳରେ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ଦୟାବାନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଏକତା ଆଉ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭୃଣ୍ୟ କର ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ସୁଲହ ଇ କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମତବାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମର୍ଥନ ବି ମିଳିଲା। ଉଚ୍ଚ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହସିକ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆକବର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଆକବର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଉପରେ ପାଶବିକ ରାଜ୍ୟଜୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିଥିଲେ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଯଦି ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କଳ୍ପନା କର ଆଉ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତିହାସକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଯଦି ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁଲତାନମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୃତିତ୍ୱ ଯଥା ହାମ୍ପିର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠିଥାନ୍ତା। ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବିଶେଷତଃ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥାନ୍ତା, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଗଲ ପ୍ରଭାବ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଭାଗ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ଉପର ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସମାନତା ସେବା ଆଉ ନ୍ୟାୟ ସମେତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଖ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଜି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛ ଆଉ ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଏହା କିପରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ତଳେ ଅଛି, ଏହାର ଆନ୍ସରଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଶିଖ ଧର୍ମର ସମାନତା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଜିର ଦୁନିଆର ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜାତି ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏହି ନୀତି ଭେଦଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ନ୍ୟାୟ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ସମାନତାର ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସମାଜର ଗଠନ କରିପାରିବା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ସୁରତ, କାଲିକଟ କିମ୍ବା ହୁଗୁଳି ଏହି 3টাର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୁମ ସାମଗ୍ରୀ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ଜାହାଜର ଗତିବିଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦେଖିବା। ସୁରତର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ମୁଁ ଏହି ବନ୍ଦରରେ ଆରବ, ପାରସ୍ୟ, ୟୁରୋପର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛି।
ପୋତାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମସଲା, ବସ୍ତ୍ର, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଜାହାଜରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାହାଜରେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କପା ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କପା, ନୀଳ, ଚିନି ବୁଝେଇ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଣିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରଦାମ ଉପରେ ମୁଲଚାଲ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଯାଉଛି। ପାଖରେ ଥିବା ବଜାରରେ ରେଶମ, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ନା ସବୁଆଡ଼େ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଶଗଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ରାସ୍ତାରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଣ୍ୟାଗାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ୟାଗାରକୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯିବା ଆସିବା ସହରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଜାହାଜରୁ ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଲାଗେ। ଭାରତ ସହିତ ଦୂରଦେଶର ସଂଯୋଗ ରୂପେ ଏହି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବ। ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହାକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।